السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں شعر و ادب کی بھرپور لذت اور چاشنی لیے ہوئے محفل مشاعرہ سے۔ ارے واہ واہ جنید صاحب، لذت اور چاشنی ہمارے کلام میں کیا ہوگی جو آپ کی زبان میں ہے؟ اچھا، میرے منہ میں مکھیاں بیٹھی کب دیکھ لی آپ نے؟ چاشنی کا بھائی آپ ماشاءاللہ دانشور ہیں، کوئی گڑ کھانے والا سائیں تھوڑے ہیں جو آپ پہ مکھیاں بیٹھیں گی۔ بھائی جنید میاں، ہم تو اس لیے بھی آپ کے مشکور ہیں اور آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس کاچا بادام دیکھو کاچا بادام جیسے دور پرفتن میں سخن و ادب کے ساتھ لگاؤ رکھا ہوا۔ حضور والا، یہ دیا آپ لوگوں کی وجہ سے ہی جلا ہوا ہے۔ مایوس نہ ہو، وہ فرما رہے ہیں کہ دیا جلا ہوا ہے۔ ہم رہے اندھیروں میں، نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ تم دیے جلاؤ، ہم سڑک کے پار کھڑے ہیں، نان پکوڑے لے آؤ۔ تمنیا کے منہ کی بات چھینی آپ نے۔ ارے کیا کہہ دیا کیا ماشاءاللہ شیر میں نان پکوڑے کا آرڈر دیا۔ اگر شمیم میاں بات دیے کی چل نکلی ہے تو یہاں مجھے شعر یاد آ گیا۔ ارشاد۔ آئی میری قبر پہ دیا جلانے کے لیے، رکھا ہوا تیل بھی لے گئی بالوں میں لگانے کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ اگر معیار اتنا اونچا چلا گیا تو کاچا بادام پہ واپس آ جائیں آ جائیں۔ یارا جنید میاں السلام علیکم۔ وعلیکم یار السلام۔ میرا بات بھی سنو، اتنا دور سے آیا ہے، ہم پشاور سے آئے ہیں یار، جی بتائیں بتائیں۔ ہم شاعر لینے کے لیے آئے ہیں، تو ادھر شاعر جو ہے وہ کم پڑتا جا رہا ہے، مشاعرہ بہت مہنگا ہو گیا ہے، میں نے کہا سستا سستا شاعر لے لو۔ نہیں تو پشتو مشاعرہ یہ اردو مشاعرہ؟ مکس میں ہے، پشتو بھی ہوئے گا، پھر اردو بھی ہوئے گا، تھوڑا تھوڑا انگلش میں بھی ہوئے گا۔ اچھا اچھا، ہر زبان میں سارے شہروں سے آ رہا ہے۔ تو ان کو ساتھ لے کر یہ جانا سارا چاہتا لاٹ جو ہے مجھے سستا مل رہا تھا، میں نے کہا سارا لاٹ ہی اٹھاؤ۔ ہے؟ لاٹ کیا مطلب؟ یہ شاعر ہے، معزز شعرا ہے یا لنڈے کی جیکٹیں؟ نہیں نہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ 1100 پہ مجھے ایک شاعر ملا ہے، ہم نے 5500 میں سارا لاٹ اٹھا لیا۔ دیکھیے خان صاحب، آپ نے 1100 میں ان چاروں سے بات کی ہوئی ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم 1175 روپے لیتے ہیں بھائی۔ دیکھیے ہم 75 روپے ٹی اے میں وہ ہم نہیں چھوڑتے۔ اور خان صاحب، ہم نے تو اپنا مطالبہ آپ کو بتا دیا ہے کہ جو وہ اوپر والا 100 ہے اس کے 10 والے چاہیے ہمیں۔ دیکھو میرا بھائی، اگر ہم نے آپ کو سارے نوٹ ہی دینے ہیں تو وہ 5 والے ٹیپے کہاں لے کے جانے ہیں؟ چلے دے دیجئے گا ٹھیپے، مگر خان صاحب ٹھیپے ہمیں ہاتھ میں دیجئے گا، پھینکیے گا نہیں، نازک لوگ ہیں، سر بھی پھٹ سکتا ہے دھڑکن میاں۔ دیکھو خان بھائی، 1100 ہمارا فائنل ہو گیا، ٹھیک ہے، جو اوپر سے انعام و کرام ہوگا اس پہ اپنا حق نہ جتائیے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا خان صاحب، 1100 کیش کی صورت میں ہے، اور جتنی دیر ہم وہاں قیام کریں گے کھانا پینا آپ کے ذمہ ہوگا۔ لو، اس سے بہتر ہے ہم 2 لاکھ میں امجد اسلام احمد صاحب کو نہ لے جائیں۔ دھڑکن میاں، آپ خان صاحب سے ہماری سفارش کر دیجئے، ہم کو 1100 روپیہ نہیں چاہیے، ہم اپنی جیب سے 500 روپیہ خان صاحب کو اور دیں گے، ہمیں وہاں سے جوسر لے دیجئے۔ گھبرائے نا، آپ اپنا کلام شروع کریں گے نا، آپ کو وہاں پہ اتنے جوسر پڑیں گے کہ آپ کا اپنا جوس نکل آئے گا۔ دھڑکن میاں، ذرا سورج کی تپش میں یہ بھی طے کر لیں خان صاحب سے کہ ہم ایئر کنڈیشن والی کوچ میں جائیں گے، اندر بیٹھ کر چھت پہ نہیں بیٹھیں گے۔ یہ کون سی باتیں ہیں طے کرنے والی؟ چھت پہ بیٹھنا، نیچے بیٹھنا؟ نہیں جنید صاحب، آپ کے لیے ہوگی یہ چھوٹی بات، میرے دادا حضور بس کی چھت پر ہی بیٹھے تھے، اچھا، اچانک ٹان لگا اور انتقال ہو گیا۔ وہ تو اسلام آباد جا کر پتہ لگا کہ دادا جان جیلم ٹان سے ٹنگے ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ بھی شاعر تھے؟ پائے کے شاعر تھے، لیکن پارٹ ٹائم باجا بھی بجاتے تھے۔ یار تم فکر نہیں کرو، تم کو ٹائم نہیں لگتا، ہمارا ذاتی ٹرک چلتا ہے لاہور سے خیبر پختونخوا،
हम सारे शायरों को ट्रक में डाल के लेके जाएगा। भाई हम मुशायरा करने जा रहे हैं या स्मगल हो रहे हैं? ओ भाई कुछ खुदा का खौफ खाओ, शुआरा ट्रक से पीछे से ऐसे झांकते हुए कितने बुरे लगेंगे। ट्रक में जाएंगे क्या कजले शायर है? तो और क्या भाई, वही अगर एयर कंडीशन फ्लाइंग कोच आती है तो वाबे, वरना हम मंडी बहाउद्दीन वाला मुशायरा पकड़ लेते हैं। अच्छा, मंडी बहाउद्दीन से भी ऑफर है आपको? अरे भाई ऑफर तो बांडो से भी आई हुई है, मगर वहां एक कबात है, वो दाद फायरिंग करके देते हैं। ओ मेरे भाई, मुझे तो बताओ, मेरे साथ चलोगे कि मैं पेशावर से ही बाजे वाले कर लूं? कासिम आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपकी तो सारी बातें तय हो गई इनसे। वो तय तो हो गया, मगर अब ये मुकर गया। क्यों? पहले ये तय हुआ था कि 2-2 नई गजलें सुनाएंगे और 3-3 पुरानी। हाँ। अब ये मुकर गया, अब ये कहता है कि पुरानी वाली को ताजा करके सुना देगा। देखिए भाई, सब्जी भी तो रोजाना ताजा करके बेच देते हैं। भाई हमने इनको यकीन दिलाया है, बल्कि इनसे कहा है कि हमसे हलफ उठवा लीजिए, हमारा कलाम आज तक किसी ने सुना ही नहीं तो वो ताजा ही है। भाई जितना भी कलाम लिखा है वो 80% आपकी भावज ने ही सुना हुआ है, बाकी 20% हम रोजाना इकट्ठे बैठते हैं तो एक दूसरे को सुना लेते हैं। ये तो आप खामखा कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। आपका जो कलाम है वो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे इतना पॉपुलर है, वो ला 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 ला, उसने तो धूम मचाई हुई है। अरे जमाने का दस्तूर निराला होता है, महफिल में हुक्का तो रोज ताजा होता है। क्या कहना? ना मेरा भाई, ना मेरा भाई, हमें हर एक से 2-2 गजलें कम से कम ताजा चाहिए। खान साहब तुम्हारी बहुत मेहरबानी, ये नए पुराने के चक्करों में मत पड़िएगा। पुराना गुड़ और पुराने चावल जितने लजीज बनते हैं आपको पता ही नहीं है। कासिम आप नए कलाम की जिद पे क्यों अड़े हुए हैं? इनमें से 3-4 शोरा को तो अपनी आखिरी गजल कहे हुए कोई 9-10 साल हो गए हुए। नहीं, वैसे भी हमारा कलाम किसी को क्या याद होना है, हमारा नाम किसी को याद नहीं। हाय 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 हाय। ये जो पीले लिबास में मलबूस शायर है, ये पिछले 13 साल से तो टोल प्लाजा में काम कर रहे हैं। मेरा भाई, हमें ताजा कलाम चाहिए, हस्बे हाल। खान साहब क्या बात करते हैं, हस्बे हाल कोई हमसे भूला हुआ है? 13 साल हो गए माशाल्लाह हस्बे हाल नहीं करते हुए। अभी हस्बे हाल शायरी सुन लीजिए। वडेरों की सियासत है करें क्या, वडेरों की सियासत है करें क्या, कि फैलानी जहालत है करें क्या। बहुत अच्छे तो भाई लुटाकर अपने हाथों सोचते हैं, खजाने की जो हालत है करें क्या। तो भाई जो बिजली गैस के बिल आ गए हैं, जो बिजली गैस के बिल आ गए हैं, और आनी क्या क़यामत है करें क्या। क्या कहने? मजा तब्दीलियों का ऐसा आया, बनी जो अपनी दुर्गत है करें क्या। कोई शायर है चाहे नीम मुर्दा। वही मियां, आपके मुतल्लिक शेर कह रहा हूं। इरशाद इरशाद। कोई शायर है चाहे नीम मुर्दा, कई कहते हैं मैयत है करें क्या। तो भाई मोहब्बत और फिर शादी भी कर ली, मोहब्बत और फिर शादी भी कर ली, हमाकत दर हमाकत है करें क्या। ये 1100 में हामी यूं है बरली कि घर में दाल ना आटा करें क्या। सब्जी दाल गोश्त हुए हैं ना पैद, सोचते हैं देगची में धरे क्या। और कूलर तो है ही नहीं हमारे पास। क्या कहा मैंने? और कूलर तो है। कूलर तो है ही नहीं मेरे पास, पानी भरे क्या। और टूटियां खुश्क हुई हैं पानी वाली, चुल्लू भर पानी में मरे क्या। 10 बजे खत्म हो जाए वलीमा, जिनका पेट ना भरे वो करे क्या। अरे वाह। तो भाई ये गिला तो आपको रात 2 बजे तक भी रहेगा। और मेरा भाई जुनेद साहब, हमारा तो तय कराओ,
मुशायरा बहुत जरूरी है। इतना अर्जेंट क्या है? यार हम तुमको असल बात बताते हैं। हमने नई गाड़ियां खरीदी हैं, उनके पीछे नए शेर लिखवाने। अच्छा, हम पेंटर से बोल क्या है, हम तुमको लाहौर से नया माल ला कर देते हैं। ओहो खान भाई, आप फिर खामखा बहस कर रहे हैं। भाई हमारा कलाम तो होता ही बसों और ट्रकों के लिए है। नाज़रीन क्या मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि दिमाग पर वजन डालना ही जो है वो सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि जागते हुए दिमाग को कुछ देर के लिए आराम देना भी मेंटल एक्सरसाइज है। अच्छा भाईजान, हम फिजिकल एक्सरसाइज पर अक्सर बात करते हैं, बहुत ज्यादा जोर देते करते भी हैं, बल्कि बात ही नहीं करते, एक्सरसाइज करते भी हैं मेरे जैसे यंग लड़के सारे। हैं। मेरे जैसा बुढ़ा आदमी तो अब करीब डरता है बकायदा जिस्मानी वर्जिश से। अरे इस एज में वाकई नहीं करनी चाहिए, हल्की फुल्की जितनी इजाजत दे फिजिक उतनी करें। लेकिन एक एक्सरसाइज है जिस पर हम कभी बात नहीं करते और ना उसकी अहमियत को समझते हैं, वो है दिमागी एक्सरसाइज, गुड, मेंटल एक्सरसाइज। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम बिल्कुल इस बात से लाइल्म है, अक्सर लाइल्म है कि ये कितनी तेजी से हमारे लिए नागजीर होती जा रही है जब से ये मोबाइल हमारी जिंदगियों में शामिल हुआ है। असल में दिमागी एक्सरसाइज होती ही दिमाग पर जोर डालने का अमल है। जी, दिमाग पर जोर डाला जाए, किसी भी तरीके से दिमाग पर जोर दिया जाए। नहीं वैसे तुम ना घबराया करो, तुम्हारी इस शो में एक्सरसाइज हो जाती है जब तुम मेरी बातें सुन रहे हो। लेकिन दिमाग पर जोर नहीं डाला जाता। लेकिन दिमाग पर जोर कैसे कैसे डाला जा सकता है? वो जितने भी जराए हैं जिस वजह से हम दिमाग पर बोझ डालते हैं, वो इस मोबाइल ने हमसे छीन लिए, हमें महरूम कर दिया। तारीख याद करनी है, फौरन मोबाइल देखना है, हिसाब किताब का या कोई करना है, फौरन मोबाइल कैलकुलेटर खोल यार लेना है। अब तुम छेछी का छती नहीं कहते हो, कहते ही नहीं है ना। छेछी का छती भी कैलकुलेटर पे करते हैं। अच्छा, अब मेरे जैसे जो बूढ़े लोग हैं जिनकी याददाश्त जिनका साथ छोड़ देने लगती है, तो सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है? क्या? नाम और तारीखें भूलने लगते हैं वो लोग। और उसकी भी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि ये जो है हमने दिमाग पर जोर देना छोड़ दिया होता है। अब अक्सर व बेशतर जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, किसी का नाम भूल जाते हैं तो भी वो मोबाइल का सहारा लेते हैं कि किसी न किसी जरिए से मोबाइल में उसका नाम चेक किया जाए, मैसेजिंग या व्हाट्सएप पे नाम उसका याद करने के। हम आसानी तलाश करते हैं कि ये चीज भी फौरी तौर पे ज़हन में आए, ये चीज भी। एक वक्त होता था पहाड़े टेबल्स जो थे वो फर याद होते थे। अब आप किसी से पूछ के देख लो, टेबल्स याद ही नहीं है। किसी को कोई चीज याद रखने वाला जो काम है वो हमने मोबाइल के जिम्मे लगा दिया। एक्सरसाइज छोड़ दिए दिमागी। 11 में कम 11 दूना बाई, दही लैन जाई ते पवाई थोड़ी जी मलाई। नहीं, गोगे ने 11 दूना भाई बोल गया गोगा, लेकिन मलाई याद रखी है उसने। सर खाने पीने वाली चीज को कौन भूलता है? सही बात है, जो तुमने थाने से फैंटी खाई थी वो भी तुम्हें आज तक याद है। मैं कहता हूँ जी कोई बात भूल जाती थी बुजुर्गों को तो वो तीसरे दिन खुद ही बताते थे। ओ जो मैं भूल नहीं था क्या नाम ठेकेदार का, जुमेरात को जो बात कर रहे थे उसका नाम असलम है। अच्छा, वो 3 दिन तक बुजुर्ग सोचते रहते थे, दिमाग पे जोर डालते रहते थे। अब हम दिमाग पे जोर नहीं डालते। ये बहुत बड़ा एक हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ने उतनी यानी मुस्तैदी के साथ काम करना छोड़ दिया है जितना आज से कोई 20-25 साल पहले हमारे दिमाग किया करते थे। अब हम दिमाग पर डिपेंड करने की बजाय इस मोबाइल पर डिपेंड ज्यादा करते हैं। यानी मोबाइल आदत भी, मोबाइल ने आदत भी डाल दी है। मोबाइल से अगर कुछ चीज ना भी मिल रही हो तो हम फोन करके फटाफट किसी और को पूछ लेते हैं जल्दी से। दिमाग अपने पे वजन डालना छोड़ दिया। यू आर राइट। अच्छा, दिमाग में वजन डालना ना जाए तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसका ये वही फिनोमेना है जो जिस्म पे हम कोई ना कोई एक्सरसाइज नहीं डालते, काहली के, सुस्ती के आदी हो जाते हैं। जब हम मेंटल एक्सरसाइज या दिमागी मुशक्कत की बात करते हैं तो उसमें एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि दिमाग पर वजन डालना ही जो है वो सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि जागते हुए
दिमाग को कुछ देर के लिए आराम देना भी मेंटल एक्सरसाइज है। यानी हम इतने मसरूफ हो गए हैं इस आज के दौरे पुरफितन में कि हम एक ही वक्त में हमारा दिमाग 10 काम कर रहा होता है और असल में एक भी काम ठीक तरह से नहीं कर रहा होता। हम टीवी भी देख रहे होते हैं, टीवी पे 4 चैनल भी देख रहे होते हैं, ड्रामा भी देख रहे होते हैं, मैच भी देख रहे होते हैं, ठीक है, साथ कोई कारोबार भी कर रहे होते हैं मोबाइल पे, साथ बच्चे से बात भी कर रहे होते हैं, बीवी की डांट भी खा रहे होते हैं, लेकिन हम कोई काम भी सिवाय बीवी की डांट के कोई काम भी यकसुई के साथ नहीं कर रहे होते, ठीक है। अच्छा, वैसे बेहतरीन एक्सरसाइज जो है ना ज़हन को रिलैक्स करने की, वो हस्बे हाल देखना है। बाकी कोई प्रोग्राम ना देखें, क्योंकि बाकी प्रोग्रामों में झूठ बहुत बोला जाता है। बाकी को प्रोग्राम लगा हो तो गिट करनी शुरू कर दे। अच्छा, ये जो मैं दिमाग को आराम देने की बात कर रहा हूँ, इसको आमतौर पे मेडिटेशन कहा जाता है, जो योगा का एक हिस्सा है आमतौर पे, और इसमें आप अपने दिमाग को मुकम्मल तौर पे आराम करवाते हैं या किसी ऐसे तसव्वुर में खो जाते हैं जो हकीकत में आपके सामने नहीं होता। जुल्फी तुम भी बोलो यार, तुम्हारा दिमाग भी है आखिर। जुल्फी बोल नहीं रहा। अच्छा, मेडिटेशन का जो बेहतरीन जरिया है ना एक मुसलमान की हैसियत से मैं समझता हूँ, और वाकई ये आप मुशाहिदा करके देख लें, वो नमाज है। नमाज से बेहतरीन मराकबा या मेडिटेशन जो है ना, वो उसका कोई जरिया है ही नहीं है। जब आप और आपका खालिक आपस में बात कर रहे होते हैं और आपने उस वक्त जब हाथ यूं बुलंद करते हैं ना तकबीर के लिए, तो असल में आप हैंड्स अप हो जाते हैं, असल में आप सरेंडर कर जाते हैं। जब आप सरेंडर के आलम में होते हैं तो वो बेहतरीन मेडिटेशन होती है। तो फिर जब नमाज के आलम में बंदा जो है वो अल्लाह ताला के हजूर पेश हो के अपना जिस्म, अपना दिमाग, अपना दिल, सब कुछ उसके हजूर सरेंडर कर देता है, तो फिर बहस कैसी रह जाती है, फिर इंसान को सुकून मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। हाँ जी, जाहिर है माँ के पास बंदा 2 घड़ी बैठ के उसके साथ दुख सुख बोल के तो अपने दिल को हौला कर लेता है। तो अल्लाह पाक तो 70 माओ जितना प्यार करता है। जब आप अल्लाह पाक के साथ कहते हैं ना नमाज पढ़ना, अल्लाह पाक के साथ बातें करना, तो जब आप अल्लाह पाक के साथ महवे गुफ्तगू रहते हैं कुछ देर, तो वाकई आपको बड़ा सुकून मिलता है, बेहतरीन मेडिटेशन होती है। अच्छा, फिर अब ये देखें, आपने माँ का जिक्र किया, दुनिया के जो बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं वो कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा सुकून जो मिलता है वो माँ की गोद में सर रख के मिलता है। कुछ तो होगा ना फिर, यानी आप फिजिकली भी देखें कि माँ के अंदर कोई तो ऐसा सहर होगा माँ की गोद के अंदर जो आपको खींचता है, और वो उस वक्त जो आपकी मेडिटेशन हो रही होती है वो किसी और जरिए से फिर मुमकिन ही नहीं होती। अच्छा, मेंटल एक्सरसाइज का एक और जरिया ये है कि आप माजी को याद करें। अच्छा, माजी में गुम रहने और माजी को याद करने में जमीन आसमान का फर्क है। कहते हैं माजी में गुम नहीं रहना चाहिए, फिर तो आप किसी कमजोगे नहीं ना रहते। तो माजी को याद करते रहना चाहिए, माजी को खंगालते रहना चाहिए और उससे सीखते रहना चाहिए। और पुराने वक्त को याद करने का एक आसान तरीका ये है कि आप पुराने दोस्तों की संगत को कायम रखें। वाकई पुराने दोस्तों से मिलके बंदा फ्रेश हो जाता है, मगर मेरी मजबूरी है, मेरे सारे दोस्त फरूका शेख डाकू बन गए हैं, मोनी मीर मौलवी हो गए हैं, आड़ू ग्रेनेड फैक्ट्री से नहीं निकलता, नईमा शेख सिर नमाज पढ़ के सीधा हट्टी ते टुर जाता है। ये सारे इसके हकीकी दोस्त हैं। जी 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 जी, आड़ू ग्रेनेड और नईमा कैंची तो इनके पीछे ड्रामे भी देखने आते रहे। ये थैले को मैंने कहा यार पुराने दोस्तों से मिलते रहा करो, इस तरह मेंटल एक्सरसाइज होती है, इंसान माजी को याद करता है। कहते भाईजान मिल तो लूं, लेकिन वो फौरन ही पैसे मांग लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा यार पैसे मांग लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। कहते नहीं मदद नहीं, वो पैसे मांगते हैं जो मैंने उनसे लिए होते हैं। अंदाजा करो, अद्धे ते ने उन्हां कोलों लेने ते अद्धे ओ बेचारे मस्कीन इहदे कोलों लैण आंदे। गोगे दी दिमागी एक्सरसाइज होंदी रहंदी है सर जी। कैसे? ये कभी वेग लाउंदा है, कभी पाउंदा है, कभी लाउंदा कभी पाउंदा, दिमाग को हवा लगवाता है। जा नाज़रीन का मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। दीवारें चीन का जो 1/3 हिस्सा है वो गायब हो चुका है, तो बीच में से पिंडों के लोग ईंटें उतार के ले गए। एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। अच्छा प्यारे बच्चों, आज मैं ख़ास तौर पे ये जो मोटू गुगलू है हमारा,
یہ طالب علم میرا ہونہار طالب علم جو ہے اس کی فرمائش پہ جیوگرفی کی کلاس لوں گا. اور اس بچے کا بڑا درینہ مطالبہ تھا, فرمائش تھی کہ سر کوئی جیوگرفی کے بارے میں بھی ہمیں بتایا کریں. سر جی یہ موٹو گبلو نہیں ہے, یہ دال چاول کھا کھا کے پھولا ہوا ہے. سر ہم کھاتی پیتی فیملی سے ہیں. کھاتی پیتی نہیں بیٹے, یہ کہو کہ ہم مسلسل کھاتی پیتی فیملی سے. اچھا بچوں, آج ہم جیوگرفی کی اس کلاس میں جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, وہ ہے دیوار چین. دیوار چین کے بارے میں یہ کئی مسکنسیپشنز بھی ہیں, بہت ساری متس ہیں, بہت ساری یعنی افسانہ ترازیاں ہیں اس کے بارے میں, یعنی خود بخود باتیں بنائی ہوئی ہیں. یہ عجوبہ ہے, یہ عجوبہ تو وہ ہے, اور دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے. جی بڑی لمبی چوڑی دیوار ہے جی. بھائی انسانی ہاتھوں سے بنی ہوئی دنیا کی سب سے لمبی کنسٹرکشن ہے وہ. اس سے طویل کنسٹرکشن جو ہے وہ کرۂ ارضی پہ انسانی ہاتھوں نے نہیں بنائی ہوئی. سر جی کتنی لمبائی ہے اس کی؟ اس کی لمبائی جو ہے وہ 21,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے. اور لیکن اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دیوار چین کے بارے میں بہت ساری باتیں آج بھی پورے یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی, یہاں تک کہ اس کی لمبائی کے بارے میں بھی پورے یقین کے ساتھ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. یہ کس نے شروع کی, کب ختم کی, کس چیز سے بنی, اس کے بعد ہر بات کے بارے میں 2-3 آرا موجود ہیں. یہ کس نے بنائی, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کن ڈائنیسٹی نے شروع کی تھی, جو شہنشاہ کن تھا اس نے شروع کی تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شہنشاہ کن تھا اس نے بھی شروع نہیں کی تھی, اس نے اس کو مختلف جو اس کے ٹکڑے تھے ان کو جوڑنے کی کوشش کی تھی صرف. جو گیپ تھا وہ ختم کرنی تھی. ہاں, جو گیپس تھے وہ انہوں نے کن نے ملائے تھے. اور اصل میں آج بھی یہ 21,000 کلومیٹر 1 یونٹ کی شکل میں موجود نہیں ہے. جو لوگ دیکھتے ہیں یا جو پائی جاتی ہے وہ آج بھی کوئی 8800 کلومیٹر لمبی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جگہ جگہ سے غائب ہو چکی ہے. اچھا, یونیسکو کی ایک رپورٹ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس دیوار چین کا جو 1/3 حصہ ہے وہ غائب ہو چکا ہے. تو بیچ میں سے پنڈوں کے لوگ اینٹیں اتار کے لے گئے. ایگزیکٹلی ایسا ہوا ہے, یہی ہوا ہے. 60 کی دہائی میں لوگوں نے دیوار چین کی جو اینٹیں ہیں اور جو مختلف سٹرکچرز تھے وہ اکھاڑ کے لے گئے تھے, اپنے گھر بنا لیے تھے وہاں. سر اینٹ اول لگی ہے کہ دوم لگی ہے؟ ہاں, یہ اب آپ کو وہ گگلو مگلو بتائے گا جو کہتا تھا کہ دال چاول ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں. یہ دیوار چین میں جو اینٹوں کے علاوہ سب سے زیادہ چیز استعمال ہوئی ہے وہ دال اور چاول ہی ہے. یہ سیمنٹ کی جگہ سر, سیمنٹ کی جگہ. یہ سر جی چائنیز لوگ بھی عجیب ہیں, دال چاول دیوار میں لگا دیے اور ڈڈو صاحب کھا جاتے ہیں. سر جی یہ کافی پرانی دیوار ہے, ہاں, اگر گوگا جی اس کے اوپر واک کریں گے بیٹھ تو نہیں جائے گی. نہیں میں نے بتایا نا کہ وہاں پہ دال چاول سے بنی ہوئی ہے, تو گوگا کیسے واک کر سکتا ہے؟ گوگا واک نہیں کرے گا, دیوار چاٹے گا. یہ گوگے کے متعلق کیا جوج مجوج. اچھا, ایک اور مسکنسیپشن ہے دیوار چین کے بارے میں کہ انسان جب چاند پہ گیا تھا تو اس نے نیکڈ آئی سے دیوار چین نیچے دیکھ لی تھی. یہ بالکل غلط بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیوار چین چاند سے کھڑے ہو کے انسانی آنکھ اگر دیکھ لے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا بال جو ہے وہ انسانی آنکھ 2 کلومیٹر دور سے دیکھ سکتا ہے. یہ ناممکن بات ہے. نہیں تو کہتے ہیں دیوار نہیں نظر آئی ہے کہ ہمیں لائن سی نظر آتی ہے. ہاں, نہیں ممکن ہی نہیں ہے. یہ بالکل ایک فرضی بات ہے, گھڑی گئی بات ہے. سر جی یہ سوچا کس نے تھا دیوار چین بنایا جائے؟ یاسین ٹھیکیدار نے. تو تمہیں بتاتے رہے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں, مختلف مسکنسیپشنز ہیں. اصل میں دیوار چین بنائی تو دفاعی مقاصد کے لیے گئی تھی نا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ 21 مختلف شہنشاہوں کے ادوار تھے جنہوں نے اس دیوار کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ دیوار تعمیر کروائی. کیونکہ یہ جب شہنشاہ کن نے اس کو بنایا تھا تو وہ بھی لافانی ہونا چاہتا تھا, وہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا. اس مقصد کے لیے وہ مختلف جو ہے وہ حکماء کی خدمات بھی اس نے حاصل کی تھی, لیکن اس کو اپنی ساتھ سلطنت بھی لافانی بنانا تھی.
تو ایک جادوگر کو وہ بھیجتا تھا کہ بتاؤ میری سلطنت کو کوئی خطرہ تو نہیں. وہ خالی ہاتھ جادوگر واپس آ جاتا تھا. الٹیمیٹلی اس نے ایسے اپنی طرف سے ایک بونگی ماری. اس نے کہا کہ جی آپ کی سلطنت کو شمال کی طرف سے خطرہ لاحق ہے. تو اس نے پھر یہ سوچا کہ شمال میں جو ہے وہ دیوار بنائی جائے جس پہ جگہ جگہ پہ قلعے موجود ہیں, فوجی چھاونیاں موجود ہیں. یہ صرف ایک دیوار نہیں ہے, اب بڑا رولا ہے جی, رستے میں اس کے منجے ہوٹل بھی آتے ہیں. اب مختلف ریسٹ پلیسز ہیں وہاں پہ, چھاونیاں بنی ہوئی ہیں, فوجیوں کے آرام کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہیں. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ جہاں پہ چبرجی آتی ہے نا وہاں پہ آپ رکتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈی یخ ہوا چاروں طرف سے آ کے لگتی ہے. ٹھنڈی یخ ہوا, شدید گرمی میں بھی آپ کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے. یہ کنسٹرکشنز میں پچھلے زمانوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی نا. یہ ہمارا جو لاہور کا شاہی قلعہ ہے, وہ بھی یہاں بھی ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو بڑا ٹھنڈی ہوا فیل ہوتی ہے. سر جی اس دیوار پر پوسٹر لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں, موٹاپا کم کرنے کا علاج. اچھا, ایک اور مسکنسیپشن دیوار چین کے بارے میں یہ ہے کہ یہ منگولوں کے حملے کے خلاف بنائی گئی تھی. حالانکہ یہ منگولوں سے بہت پہلے اس کی تعمیر شروع ہو گئی تھی. ہاں, لیکن اور جب منگول آئے, جب چنگیز خان آیا تو اس نے اسی دیوار کو تخت و تاراج کر دیا تھا. وہ اسی دیوار کو بھلانگ کے آ گیا تھا جب اس نے جو کچھ کرنا تھا کیا, اور پھر وہ 100 سال تک حکمرانی کرتا رہا اس پہ. اسی دیوار کے لیے شاعر نے کہا دیوار کیا گری میرے چائنیز بھائیوں کی, چنگیز خان نے سین سے رستے بنا لیے. سر جی وہ دیوار کتنی چوڑی ہے؟ اصل میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ میں اگر اس پہ لیٹ کے تو پاسا پرتوں تو میں تھلے تو نہیں ڈگ جاؤں گا. نہیں, میرا خیال ہے کہ گوگے کا چلنا وہاں پہ مشکل ہے کیونکہ اس کی جو اوسطن چوڑائی ہے وہ صرف 6 سے 7 میٹر ہے. بس گوگا جی آئی ایم سوری, بسترا کا ہاری بچھاؤ. لیکن کئی جگہ سے یہ 14 میٹر چوڑی بھی ہے, لیکن اوسطن وہ 6 سے 7 میٹر چوڑی. تسی جتھو جتھو 14 میٹر ہے نا جی, تسی اتھوں دا ہی ویزا لبو. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ جسے ہم لینڈ فون کہتے ہیں, کنیکشن والا فون, تار والا, صرف وہی ہوتا تھا. جی بالکل. اور وہ فون لگوانا بالکل ایسے ہی تھا جیسے بچہ اسسٹنٹ کمشنر لگوانا. جی آج حسب ماضی میں آپ کو چند ایسی چیزیں یاد کراؤں گا, ایسی باتیں یاد کراؤں گا کہ آپ کو لطف آ جائے گا. آپ اکیلے میں بھی کہیں گے آہو یار, وہ کیوں داسی. اکیلے میں ایسے بندہ باتیں کرتے ہو پاگل پاگل نہیں لگتا. وہ چل یار, پہلے تم کون سا علامہ اقبال لگتے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تو سب کے پاس 1-2 فون ہیں ماشاءاللہ. اور آپ جب مرضی فون خرید بھی لیتے ہیں, جب مرضی سم خرید کے اس کو اس میں ڈال کے تو شروع ہو جاتے ہیں. یاد میں یہ کرانے لگا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا, جیا کو نہیں یہ یاد ہوگا. کیوں جیا کو کیوں نہیں یاد ہوگا عزیزی, جیا پاگل ہے. اور سائیں لوگ کا جیا کی اتنی عمر نہیں ہے. زلفی کو بھی شاید نہ یاد ہو یا ہو, زلفی ذرا کھوچل چور عمر کا بندہ ہے. اس کی عمر ہے, منہ چھوٹا ہے اس کا. زلفی مجھ سے 2.25 سال بڑا ہے, وہ 1.5 سال بڑی ہے. جیا ہاں, میں نے دیکھا تھا وہ میک اپ روم میں تمہیں کہہ رہی تھی کہ بیٹا جلدی تیار ہو کے آئے, اتنے تم ننے منے. یہ تو گھر میں ایڑیاں رگڑتے ہیں, میں میٹرک کروں گا, مجھے بائک لے کے دیں. اچھا, میں یاد یہ کروانے لگا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ یہ جو ٹیلی فون ہے, یہ جسے ہم لینڈ فون کہتے ہیں, کنیکشن والا فون, تار والا, صرف وہی ہوتا تھا. جی بالکل. اور وہ فون لگوانا بالکل ایسے ہی تھا جیسے بچہ اسسٹنٹ کمشنر لگوانا. اتنا مشکل ہوتا تھا. بالکل صحیح. فون جلدی لگوانے کے لیے لوگ بہت بڑی سفارشیں ڈھونڈتے تھے, اور اس کے حوالے سے اتنا تنگ ہوتے تھے لوگ کہ فون لگوانا بڑا ہی ناممکن بات ہے. کہ مجھے یاد ہے 40 سال پہلے کی بات ہے, 50 جب چلا تھا تقریباً, تو اس میں یہ سکٹ بنایا گیا تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہاتھ میں ایک پکڑا ہوا لیٹر سا, اور دوڑتا ہوا قبرستان جاتا اور جا کے دادے کی قبر کے اوپر کہتا ہے دادا جان مبارک ہو دادا جان,
जो आपने टेलीफोन की दरखास्त दी थी वो फोन निकल आया है। यानी दादा दरखास्त देता था तो कनेक्शन पोतरे को मिलता था। डेट वो अब निकली है। हाँ जी, हाँ और जी। जब फोन लग जाता था तो कई कई दिन फोन को हाथ लगा लगा के देखते थे, हैं टू टू की आवाज आ रही है। ये तो बात की बातें हैं। मैं पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि लगवाना कितना बड़ा बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। उसके लिए वाकई बहुत बहुत तगड़े लोगों की सिफारिश डलवाई जाती थी। और जाहिर है रिश्वत भी बहुत बेपनाह चलती थी। और कई जो तगड़े लोग थे वो पैसे दे दिला के तो जल्दी जल्दी कनेक्शन भी ले लेते थे। हाँ जी। इसी तरह फिर जो पा जुनैद बता रहा है कि जब वो फोन लग जाता था, हाय हाय हाय, नाल दे बंदे भी वेखण आंदे हन, तेरा फोन लग गया, किथे पे है, वड्डदा ते नहीं, बकायदा सापंगर उसको देखते। पर जी पता लगा 5000 ਦਾ ਫੋਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 15000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਪਿਆਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਆ ਰਹੇ। हाँ जी, हाँ जी। और वो बातें हम कई दफा कर चुके हैं कि फोन जिसके घर होता था वो मोहल्ले में सबसे अहम घर होता था, और एक दो घरों में ही फोन होता था। पहले जैसे तो कान वाला मुंह को लगा लेते थे, मुंह वाला कान को लगा लेते थे। हाँ जी, हाँ जी। और फिर बाकी जिनके घरों में फोन नहीं था होता, उनकी कॉलें उन घरों में आती थी, एक दो घरों में जिनके पास फोन होता। और फिर बच्चे जो बाहर गए होते थे, दुबई, इंग्लैंड वगैरह, वो उस वक्त टेलीफोन कॉल मिलानी पड़ती थी। डायरेक्ट फोन नहीं थे कर सकते आप, दूसरे शहर नहीं थे कर सकते, दूसरे मुल्क तो दूर की बात है, दूसरे शहर नहीं थे कर सकते। बिल्कुल। और फिर वो कॉल जो है वो मिलती थी और वो फिर करते थे और जाके फिर उनके घर बताते थे कि भाई जी ਤੁਹਾਡਾ फोन आया है, तो 10 मिनट बाद भाजी ने फिर करने थे आ जाओ। तो वो फिर फोन सुनने के लिए आते थे। उस फोन सुनने के हवाले से भी बेपनाह यादें हैं कि विच किसी होर दा फोन आ जाना तो जो सुनने आई हुई है अम्मा या खाला, उसको गुस्सा चढ़ रहा है कि बंद कर, मेरे मुंडे दा फोन आना है। तो इस तरह की चीजें जो है जो बेशुमार होती थी। उससे थोड़ा सा अगर अरसा पहले जाएगा तो ऑपरेटर के जरिए जब कॉल मिलाई जाती थी, वही ना जी। वो हाँ, फिर उसके बाद और आ गया कि डायरेक्ट कॉल। उस वक्त डायरेक्ट कॉल जो थी वो बहुत बड़ी इन्वेंशन लगती थी कि जी अब बीच में ऑपरेटर को नहीं कहना पड़ता, अब डायरेक्ट कॉल मिल डायरेक्ट मिलाए। अच्छा, फिर उस जो ऑपरेटर के थ्रू मिलाया करते थे वो 3 मिनट की भी होती थी, मेरा ख्याल है कम से कम 3 मिनट। और फिर खुली कॉल भी होती थी 7, 8, 10 मिनट, वो बड़ी महंगी होती थी। और डायरेक्ट कॉल जब आई है तो फिर तो लुडियां डाली हैं लोगों ने कि अब जनाब सीधा मिलाएं। और एक और चीज, पहले नंबर नहीं था ऊपर आता जी, यानी टेलीफोन के ऊपर CLI नहीं थी होती, इसलिए खवातीन को अक्सर फोन उठाने की इजाजत नहीं थी होती, चूंकि कई बदबख्त जो हैं वो घरों में फोन करके खवातीन को सताते भी। बिल्कुल। तो इसलिए खवातीन को फोन उठाने की इजाजत नहीं थी होती। फिर CLI आ गई, मीन्स छोटी सी ऊपर स्क्रीन आ गई, जो फोन आएगा उसका ऊपर नंबर आ जाएगा। फिर वो जो बेहिस लोग वो मना हुए इस तरह की शरारतें करने से कि भाई अब पकड़ा जाऊंगा मैं। और उस वक्त चूंकि कॉल बड़ी महंगी होती थी और बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती थी, इसलिए घर का जो सरबराह होता था ना खर्चा करने के हवाले से, यानी कमाई के हवाले से जो पैसे कमा के लाता था, वो बड़ा बेटा या बाप वो मना करता था कि खबरदार फोन कोई ना करे। और फिर जब बिल कई दफा ज्यादा आता था तो कहते थे यार इतना बिल कहां से आ गया भाई। फिर कॉलें चेक की जाती थी क्योंकि बिल के ऊपर नंबर होते थे जहां जहां कॉल की होती थी। फिर वो बैठ के बेचारा ढूंढता था कि किस किस ने फालतू या ज्यादा कॉलें की, तो उसके डांट डपट करनी और उसको मना करना और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना कि यार इन्हें पैसे खर्च करांगे उन फोन पे, क्या हो गया तुम लोगों को। की बिल जमा करा देना, फिर मैं दा बंदोबस्त भी करना, फिर वो डब्बा जिहा लकड़ दा लिया के बॉक्स ओदे ताला लगाते थे फोन को छोटा सा, फिर लकड़ी का बक्सा आ गया, उसमें बंद होना शुरू हो गया। और अक्सर लोग जो है वो उसका तोड़ भी तलाश कर लेते थे कि अगर वो डायल को ताला लगता था तो क्रेडल के जरिए भी नंबर में ला लिया करते थे। हाँ करो तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, जिस बंदे को घर में बिल का ख्याल होता था वो कॉल मिलाने से पहले पॉइंट्स लिख लिया करता था कि जल्दी जल्दी बात टू दी पॉइंट कैसे करनी है ताकि कॉल लंबी ना हो। नाज़रीन, ये था आज का अस्पताल और आज की छोटी सी बात ये शक्ल की लिबास की बिसात क्या, ये शक्ल की लिबास की बसात क्या, कलाम कर पता चले तू कौन है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।